أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا احوال محبت میں جو آپ لوگ باہر تھے جو ہم اندر تھے جو شہید ہو گئے جو زخمی ہیں جو اسپتالوں میں ہیں جو جیلوں میں ہیں احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا سوز و طب تاب اول سوز و طب تاب آخر ایک ہی حالت ہے یار باخدا ایک ہی حالت ہے اور اے مرد کلندر ذرا تھوڑی سی گردن اٹھا کر دیکھ تو صحیح اے مرد کلندر ذرا تھوڑی سی گردن کو اٹھا کے دیکھ تو صحیح تو نے ہمیں سنایا سمجھایا کہ اقبال نے کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر تیرے رند آئے بیٹھے ہیں تیرے چاہنے والے آئے بیٹھے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کے اور آ کر انہوں نے کیا کیا ہے کہ زمانہ بھی نیا پیدا کر دیا ہے صبح بھی نئی ہو رہی ہے شام بھی نئی ہو رہی ہے کس حوالے سے صبح ہو رہی ہے کہ صبح کل عدم ہو رہے ہیں شام کو غیر کل عدم ہو رہے ہیں صبح کو زخم کھا رہے ہیں شام کو شہادتیں دے رہے ہیں یہ ہے نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر یہ ہے نیا زمانہ جس کو اقبال نے کہا تھا اور پھر ہمارے قائد نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ نیا زمانہ نئے صبح و شام کیا ہے تیرے چاہنے والوں نے پیدا کر دی ہے دیکھ تو صحیح ذرا اٹھا کر ایک مرتبہ دیکھ کہ تیرے ماننے والوں نے زمانہ نیا پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا اور فقط میرے بات آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہوں دو جگہ اور دونوں ایسی جگہ ہیں کہ جس سے زیادہ کسی کوئی حقدار نہیں ہے کہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے ایک تو ہمارا قائد ہے جس نے ہمیں وہ رستہ بتایا اور پھر چل کر دکھایا کہ تم نے چلنا بھی ایسے ہے اٹھنا بھی ایسے ہے بیٹھنا بھی ایسے ہے بات بھی ایسے کرنی ہے جب ظالم آ جائے تو اس کی آنکھ میں آنکھ کیسے ڈالنی ہے اور جو اپنے آ جائیں تو ان کے سامنے کیسے بات کرنی ہے اس نے بتایا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و ثنا اول شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر یہ طاؤس و رباب ہے نا
तराने पढ़े जा रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। हमारे कायद ने बताया पहले मैदान लाना पैसी, पहले मैदान सजाना पैसी, फिर ताउस और रुबाब का गाड़े पीछे पीछे लगे फिरेंगे, सारा कुछ लगा फिरेगा। शमशीर असना अव्वल, ताउस और रुबाब आखिर। और वो दो जिनको मैं खराज तासीन पेश करने के लिए आया हूं, वो दो जगह, एक तो हमारा कायद है जिन्होंने हमें ये रास्ता बताया, और दूसरी वो हमारी माएं और बहनें जिन्होंने अपने बच्चों को चलती हुई गोलियों में खुद तैयार करके भेजा है, जिन्होंने उन हालात में जब भाई भाई का साथ छोड़ जाता है, जब औलाद मां बाप को छोड़ जाती है, जब इतने मुश्किल हालात में कोई रिश्ता कायम नहीं रहता, उन हालात में भी अपने शोहरों को, बच्चों को, बेटों को, भाइयों को तैयार करके भेजा है कि जाओ, आज हुजूर के दीन को तुम्हारे खून की जरूरत पड़ गई है, और तुम्हारे खून की जरूरत पड़ी है तो याद रखना कि जहां पानी की जरूरत होगी वहां खून बहा के आना। कोई ये ना कहे कि इस्लाम की माएं बांझ हो चुकी है, कोई कुफर ये ना समझे कि माओ ने सलाउद्दीन अयूबी पैदा करने छोड़ दिए हैं, कोई ये ना कहे कि मोहम्मद बिन कासिम पैदा करने छोड़ दिए हैं, कोई ये ना कहे कि तारिक बिन ज़ियाद के गुलाम आने खत्म हो गए हैं। जाकर ये पैगाम दे दो पूरे आलम कुफर को कि उम्मत मुस्लिमा की माएं बांझ नहीं हुई। उन्होंने आज भी वो शेर अपनी कछारों में पार रखे हैं कि जो हर सितम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, आहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। वो रिवायत क्या थी कि जब हजरत आमिर बिन फुहैरा को तीर लगा तो गज़वा उहद में तीर मारने वाले ने देखा तीर खाने वाला कह रहा है फुज़्तु बिरब्बिल काबते, खुदा दी कसम मैं बाजी जीत गया, खुदा की कसम मैं बाजी जीत गया। उसने कहा मरने वाला भी बाजी जीतता है। उन्होंने कहा ऐसे समझ नहीं आनी, आओ कलमा पढ़ो। जो हमें कहते हैं कि जनाब ये क्या हुआ, मैंने कहा हम जिंदा हैं तब भी बाजी जीत गए, हमारे शहीद भी बाजी जीत गए, हमारे जख्मी भी बाजी जीत गए, हमारी मां बाजी जीत गई। हमारी बहनें बाजी जीत गई, हमारी माएं बाजी जीत गई। वो बाजी क्या थी, समझने वाले समझते हैं कि दहाइयां मेहनतें हुई, तहजीब और तमद्दुन बदला गया, सब कुछ बदला गया, जमाने के अंदाज बदले गए, अखबार बदले गए, हर चीज जमाने ने बदली, लेकिन ये पाकाकश जो मौत से डरता नहीं, जरा बड़ी कोशिश की है तुमने रूहे मोहम्मद इनके बदनों से निकालने के लिए, लेकिन इनकी माओ ने इनकी बड़ी जबरदस्त तरबियत की है, इनकी बहनों ने इनको बड़ी जबरदस्त लोरियां दी हैं, इनकी घरवालियों ने इन्हें बड़ा हलाल खिलाया है। तुमने उन्हें कितना तंग किया कि वो टमाटर को भी तरसती हैं, वो घी को भी देखने एहतियात से इस्तेमाल करती हैं, हर चीज एहतियात से इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जब हुजूर का नाम आया तो उन्होंने अपना खून भी एहतियात से नहीं रखा, अपनी जान भी एहतियात से नहीं रखी। कीमती चीजों को तो शगफ के आखिरी कोने में रखा जाता है। उन्हें पता था सबसे कीमती मेरे आका और मौला की इज्जत और नामूस है, इससे ज्यादा कोई कीमती नहीं। अब सारी कीमतें उन्होंने रोड पर लाकर रख दी। और मैंने सुना है, मैंने उन माओं को मिलना भी है जिन्होंने कहा था कि जिंदा वापस ना आना, हुजूर के दीन पर पैरा देकर आना। मैं आज उन्हें सिर्फ खराज तासीन पेश करने के लिए आया हूं, उन बहनों को, उन माओं को जिनके दिल हमारे लिए धड़कते हैं, जिनकी दुआएं, जिनकी आहे सहरगाही हमारे लिए है। खुदा की कसम शहीद भी आपकी वजह से है, क्योंकि आपने तैयार करके भेजा है।
हमारी आबोताब भी आपकी वजह से है, क्योंकि आपको पता है कि हमने अपने आका और मौला से वफा करनी है। मैं आज उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए, और उन माँ, सबसे पहले तो वो माँ खराज तहसीन के हकदार है जिसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को दिया। मैं हैरान हूं जिसमें जालिमों ने इस कौम से साफ पानी छीन लिया, लेकिन उनकी माओ ने पूरी दुनिया को यह जवाब दिया है, तुम साफ पानी छीन सकते हो लेकिन हमें साफ खून देने से हुजूर के नाम पे रोक नहीं सकते। तुम हमारे निवाले छीन सकते हो, तुम हमारे चूल्हे ठंडे कर सकते हो, जो तुमसे बन पड़े वो कर लो, लेकिन हम अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। बाखुदा ये सब उन्हीं का है, जो कुछ लगा पड़ा है ये उन्हीं का है। और वो माओ के बच्चों में सारे ही जो जेलों में पहुंचे शाह साहब इतनी पीराना साली में, वो इस्तिकामत कोहे ग्राम, वो लोग आप सुनते रहे, नज़्में गुनगुनाते रहे कि है मश्क़े सुखन जारी और चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। लेकिन जो बाहर ट्राले पे बैठे थे ना, मैंने सोचा कि ये वजीराबाद जाके रुक क्यों गया है। मुझे पता लगा क़यादत मुफ्ती वजीर साहब के पास है, वजीर आबाद हो गए। वजीर आबाद हो गया है, वजीर साहब आप आबाद हो गए। और अल्लामा इकबाल पढ़ा तो बहुत बारी था, मुझे नहीं मालूम था कि ये सरवर शाह साहब के लिए लिखकर गया है। शादी आपके लिए लिखकर गया है कि तमन्नाए सरवरी किसे नहीं है लेकिन, तमन्नाए सरवरी किसे नहीं है लेकिन, खुदी की जो मौत हो वो सरवरी क्या है। शादी आपके लिए लिखकर गया है कि तमन्नाए सरवरी किसे नहीं है लेकिन, खुदी की जो मौत हो वो सरवरी क्या है। शाह साहब ने कहा कि अगर हुजूर की इज्जत और नामूस पे पैरा हो ना हो तो वो सरवर क्या है। हमारे बाबा जी ने बड़ा ही खालिस सौदा बेचा है, और बाबा जी फरमाते थे यार इश्क वास्ते ना सिर्फ एक शादी लोड़े, पंजाबी में, उर्दू में जी दोबारा। मैंने कहा इश्क के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है। मैंने कहा जी बाबा जी वो क्या है। कहते ढूंढ। बाखुदा मुझे नहीं मिली, मैं ढूंढता रहा कि इश्क के लिए क्या चीज की जरूरत है। फरमाया एक दिल जिंदा की जरूरत है। जिंदा दिल होना चाहिए, जिंदा दिल होना चाहिए। उसको आपकी किरदार भी समझ आएगी, आपकी गुफ्तार भी समझ आएगी। मुर्दा दिलों में वो बात संभाल सकती नहीं। ये बड़ी पाक है, पाक आप जीनों में डाली जाती, गंदे प्यालों में नहीं डाली जाती। ये जी हाँ जी, शिकार मुर्दा सजावार शहबाज नहीं, और मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं। मकाम शौक तेरे कुदसियों का बस का नहीं। ये काम उन्हीं का है जिनके हौसले हैं ज़य्याद। ये काम उन्हीं का है जिनके हौसले हैं ज़य्याद। माल देने के बाद, जान देने के बाद, औलाद देने के बाद वो आकर फिर बैठे हैं कि हाफिज साहब हमें ये बताएं 23 में करना क्या है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने एतमाद किया, कोई कमी तो नहीं हुई। आपने एतमाद किया, कोई कमी नहीं हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक, आखिरी कारकुन तक। उम्मत की बात कर रहा हूं, आपसे नहीं बात कर रहा कि आपने एतमाद, पूरी उम्मत ने एतमाद किया ना आप पर कि ये नामूस रिसालत पर पहरा देंगे, ये खत्म नबूवत पर पहरा देंगे, सब पर, ऊपर से लेकर नीचे आखिरी शख्स तक। किसी ने कोई बदबयानती नहीं की, एतमाद पे पूरा उतरे। अब हमारा आप पर एक एतमाद है कि डब्बे खाली नहीं होने चाहिए।
دنیا کہتی ہے نا کہ جناب یہ جو عاشق ہے نا، یہ جو بات کرتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں، تو میں آپ سے پھر یہ کہتا ہوں کہ کاغذوں کا وزن اتنا بڑھانا ہے کہ ان کے ہاتھ اٹھا نہ سکیں، ان کے کندھے بھی نہ اٹھا سکیں. کیا کم پڑے کیا زیادہ ہو میں نہیں جانتا، میں کہتا ہوں کاغذوں کا وزن اتنا بڑھانا ہے، اتنا بڑھانا ہے کہ کوئی بازو اٹھا نہ سکے، کوئی بازو بڑھ کر چرا نہ سکے، کوئی اٹھا بھی نہ سکے، کوئی چرا بھی نہ سکے. بس اتنا ہی کہے کہ تم ہو تم ہو تم ہو تم ہو. بس میرا آپ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے عالم اسلام کی جتنی بھی شخصیات نے، وہ سیاسی ہوں یا مذہبی، مفتی سرمایہ دین و ملت حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب سے لے کر نیچے تک جس نے بھی جو صحیح کی، ہمارا سب کا ان کے لیے خراج عقیدت ہے. سب کے لیے جو بھی تھے، جنہوں نے بھی اخلاص سے جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا سے کی نعمتوں سے مالا مال کرے. ہم نے آگے چلنا ہے، رستہ نہیں بدلنا ہے. منزل تو دور کی بات، رستہ بھی نہیں بدلنا، کیونکہ ہمارے بابا جی کہہ کر گئے ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، جن سے ہو کر لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. اور آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. ایک بدر کے لیے بلایا گیا تھا نا، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. ایک صدا یہ آئی تھی کہ بلال صدا دو بدر کا مارکا تیار ہے، اور ایک رحمت اللہ عالمین سے صدا آئی کہ آؤ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، دین و ملت کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. تو آہ نکلی اور عشاق پہچانے گئے کہ کون کون عشاق ہے، اور قیامت تک پہچانے جائیں گے، قیامت تک پہچانے جائیں گے. اقبال کہتا ہے میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر. اور میں ان کمزوروں کو کہنا چاہتا ہوں، وہ طاقتور تو ہیں ہی، ان کمزوروں کو کہنا چاہتا ہوں جس کی فکر کمزور ہو، جس کا نظریہ کمزور ہو، اس کے ہاتھ میں ایٹم بم بھی ہو تو وہ کیا ہے، اس کے ہاتھ میں کائنات کی ساری طاقتیں بھی ہوں، دولتیں بھی ہوں تو وہ کیا ہے. جس کا نظریہ ہی کمزور ہو، جس کی فکری بوسیدہ ہو، تو وہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جس کے دونوں ہاتھ خالی بھی ہوں، اس کے سینے میں فکر ہو، وہ کہتا ہے تاج والا سکھی نہیں ہوتا. میں تاج والے سے بات کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں نا تاج والا. وہ کہتا ہے تاج والا سکھی نہیں ہوتا، جناب علی تاج والا سکھی نہیں ہوتا، بے طلب تاجدار ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا، تمہارا بے طلبوں سے راہ پڑا ہے. اور جناب تاج والا، جناب تاج والا، جناب تاج والا آپ کا بے طلبوں سے پھٹا پڑا ہے، بلکہ سامنا ہوا ہے. تاج والا سکھی نہیں ہوتا، بے طلب تاجدار ہوتا ہے. وہ تاجدار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہوں کی آپ نے سانسیں لے لی، جانیں لے لی،
उनसे आपने कुछ छीन लिया है, वो बैठे हैं पहली साफ में। आपका क्या गया है जी? कुछ गया है? हमें तो सब कुछ मिला है, हमें सब कुछ मिला है, उन्हीं के सदके मिला है, उन्हीं को दिया है, कुछ नहीं गया हमारा। हमें भी ले जाओगे तो हम भी तैयार हैं, कमी तो कोई नहीं है। एक ही बात है, बस ये है कि कोई अव्वल है, कोई आखिर है। सौज़ो तबो ताब अव्वल है ना, और सौज़ो तबो ताब आखिर है। वही ख्वाहिश अव्वल हो गई है, वही ख्वाहिश आखिर तक है। और जनाब ताजे वाला, क्या दबदबा नादिर, क्या दबदबा नादिर, क्या शौकत तैमूरी। जनाब वाला, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि क्या दबदबा नादिर, क्या शौकत तैमूरी। हो जाते हैं सब दफ्तर घर के मैं नाब आखिर। और आप ये कहते थे कि पता नहीं क्या कर लेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम उधर गए, रात थी, इधर आए सुबह, फिर चले जाएंगे उधर, फिर आएंगे सुबह होगी, क्या होगा? इकबाल कहते हैं, इकबाल फरमाते हैं कि खलवत की घड़ी गुजरी,